يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے سورۃ الانبیاء 107 نمبر کی آیت کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے ہیں. یہاں تک کہ جانور بھی وہ شکایت کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہ آ کے. میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی پڑھی سیرت، تو اس کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے جیسے آپ کے اوپر اتیاچار ہو رہے ہیں تو ان اتیاچاروں کو دور کرنے کے لیے اور جان کو بچانے کے لیے اس طریقے کے یدھ کے آدیش، یدھ کے حکم اللہ کی طرف سے آئے. تو مجھے سملرٹی دکھائی دی سریمد بھگوت گیتا اور قرآن مجید میں. السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا دوست دانش جاوید ایک بار پھر آپ کا استقبال کرتا ہوں آپ کے فیوریٹ پروگرام حالات میں. آج کا ہمارا ٹاپک ہے میسنجر آف پیس، یعنی امن کا پیغمبر. سوامی جی، پری اسلامی ایرا جو ہے اس کی برائی ہے. اس کی برائی یہ تھی شراب عام تھی، لوگ جھوٹ بولتے تھے، جھگڑے کرتے تھے. کئی بار ایسے جھگڑے ہوتے تھے کہ سالہ سال سے، سینکڑوں سال سے جھگڑے چلے آ رہے ہیں. لوگ وجہ بھول گئے ان قبیلوں میں جھگڑے کیوں ہیں، لیکن وہ دشمنیاں چلی آ رہی ہیں. بچیوں کو، لڑکیوں کو بے عزتی سمجھتے تھے، زندہ دفنا دیا کرتے تھے، سب کرتے تھے. کیا آپ کو اس ماحول کی ان برائیوں میں کہیں وہ برائیاں نظر آتی ہیں جو دانووں کے سماج میں یا لنکیش کے سماج میں یا ان سماجوں میں جہاں پر ہندو دھرم کے حساب سے اوتار اور ہادی یا ہدایت دینے والے اتارے گئے، وہاں جو بیماریاں تھیں، جو برائیاں تھیں، ویسی برائیاں یہاں نظر آ رہی ہیں آپ؟ میں بالکل، جو راکشس سماج تھا وہ ایسا ہی تھا، اور اس راکشس سماج کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اس کو سماپت کرنے کے لیے ہی اوتار آئے. اوتار کا مطلب ہے کہ ایشور کی دی ہوئی طاقت سے جو لوگ آتے ہیں ان کو اوتار. اوتار کا مطلب ایشور کا اوتار نہیں، ایشور کی دی ہوئی طاقت کو لے کر کے جو آتے ہیں لوگ ان کو اوتار کہا. اچھا، میں یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اور آڈینس کو یہ بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ میری نالج اس معاملے میں زیرو ہے، میری بھی آپ جانکاری بڑھائیے. عام طور پہ اوتار سمجھا جاتا ہے، ہم جو سمجھتے ہیں یا عام لوگ جو سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اوتار بھگوان انسان کا روپ لے کے دھرتی پر آ جاتا ہے. خاص کر بھگوان وشنو نے زیادہ تر اوتار انہی کے ہیں. بھگوان وشنو کسی انسان کا روپ لے کے زمین پہ آ جاتے ہیں. لیکن آپ نئی بات بتا رہے ہیں. آپ یہ بتا رہے ہیں کہ بھگوان وشنو کی دی ہوئی کوئی طاقت لے کر کوئی دوسری آتما، کوئی دوسرا ویکتی یا کوئی دوسرا کریچر وہ زمین پہ آتا ہے. اسے ثابت کیجیے آپ. श्रीमद् भगवत गीता में श्लोक है तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत. इसका अर्थ है कि ऐ अर्जुन, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा. श्री कृष्ण जी कह रहे हैं अर्जुन से कि तू उसका मतलब थर्ड पर्सन, ये नहीं कहा कि मेरी शरण में आ, है ना. तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत. तो तमेव का मतलब हुआ तू उस परमेश्वर की शरण में जा, यानी थर्ड पर्सन की. थर्ड पर्सन कौन है? ईश्वर की तरफ इशारा कर रहा है कि उस ईश्वर की शरण में जा. अगर खुद ईश्वर होते तो खुद ईश्वर होते तो कहते मेरी शरण में आ. तो श्रीमद् भगवत गीता ही इसका प्रमाण है. ईश्वर का अवतार श्री कृष्ण जी नहीं थे, वो ईश्वर के आदेशों को बताने वाले थे, उसके संदेशवाहक थे. اچھا، یہاں اس بات کو اور کلیئر کرنے کے لیے، حالانکہ سوال کوشچن میرا تھوڑا irrelevant ہے لیکن پھر بھی میں پوچھ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر بھگوان کرشن اور بھگوان رام یا تمام اوتار بھگوان نہیں تھے اور بھگوان کی دی ہوئی شکتیوں کے مالک کچھ انسان تھے، تو کیا یہ خود کسی کی پوجا کرتے تھے؟ بالکل پوجا کرتے تھے، ایشور کی پوجا کرتے تھے. ہاں، ایشور کی پوجا کرتے تھے. بتائیے آپ، ایشور کی پوجا بھگوان رام اور بھگوان رام اور بھگوان کرشن خود ایشور کی پوجا کرتے تھے. آپ چاہے کریٹر سمجھ کے پوجا کیجیے، چاہے آپ رب سمجھ کے پوجا کر لیجیے. بڑی دلچسپ بات سوامی جی نے ہمیں یہاں بتائی، جو کلیئر ہوئی اور پرمان کے ساتھ بتائی کہ بھگوان شری رام اور کرشن جی بھی بھگوان کی پوجا کرتے تھے اور اپنے آپ کو بھگوان نہیں مانتے تھے. اب ہم واپس اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں کہ وہ راکشسوں جیسا ماحول آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں. تو اس راکشسوں جیسے ماحول میں ایک ہادی، ایک پیغمبر، یا آپ اپنی زبان میں کہیں کہ ایک اوتار کی ضرورت تھی، جس طرح جو اوتار آپ نے ڈیفائن کیا بھی ضرورت تھی، جو اس ماحول کی برائیوں کو دور کر سکے اور انسانیت کا بھلا کر سکے، انسانیت کو آگے لے جا سکے، اور مہا بھارت میں ہونے والے استے کے خلاف ستیہ کے جیسے ایک یدھ کو کر کے تمام دنیا کو مکتی دلا سکے. ایسا ہی ہے؟ جی جی بالکل بالکل. آئیے جاوید بھائی بغیر سوال کیے میں وہیں سے بات اپنی آگے بڑھا دوں. میں چاہتا ہوں. ہاں،
یہ جو آپ پوچھ رہے تھے کہ جو برا ماحول تھا، ایشور جو مالک جو ہے ہمارا، اس کو برائی کو ختم کرنے کے لیے ہمیشہ اوتار بھیجتا رہا، یہ تو ایک شلوک ہی ہے نا بھگوت گیتا میں. اور یہ بھگوت گیتا کا شلوک تو اتنا مشہور ہوا ہے کہ سارے گھر گھر کے اندر مہا بھارت جب آ رہا تھا تو سب کو یدا یدا ہی دھرم سے بھوتی بھارتا، یہی ہے نا. جی ہاں، معاف کرنا، میں سنسکرت نہیں پڑھا ہوں تو کچھ غلطی ہوگی تو معاف کرنا. تو یہ کہ جب مطلب برائی ہوتی ہے تب تک ہم اپنی طرف سے بھیجتے ہیں اس برائی کو ختم کریں. لیکن سوال یہ ہے کہ میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ شلوک کب کہا گیا؟ یہ شلوک کب کہا گیا؟ اگر آپ سے پوچھے تو آپ کہو گے کہ 4000 سال پہلے، 5000 سال پہلے. 4000 سال پہلے، 5000 سال پہلے اگر یہ بات کہی گئی اور سچی بات ہے تو ان 4000 5000 سال میں کتنی مرتبہ برائی آئی ہوگی، کتنی مرتبہ برائی ختم ہوئی ہوگی. اور اسی طریقے سے ایک برائی یہ بھی عرب کے اندر پیدا ہوئی اور یہ برائی ختم ہوئی. 23 سال کے اندر جو انقلاب آیا، 23 سال کے اندر جو یہ برائی پوری ختم ہوئی، یہ اپنے آپ میں ایک مثال ہے. دنیا میں کوئی تاریخی کوئی مثال دوسری نہیں ملتی ہے. اسی بار سلسلے اسٹیج وائز آ رہا ہوں. اب یہ ثابت ہو گیا ہماری اس ٹاک سے، یہ ثابت ہو گیا کہ چاہے آپ ہندو مذہب میں بتائے گئے ماحول کو لیں یا بتائی گئی باتوں کے ذریعے جو ماحول کریٹ ہوتا ہے برائی کا اسے لیں، یا اسلام میں بتائی گئی باتوں کے ذریعے جو ماحول کریٹ ہوتا ہے اسے لیں. دونوں صورتوں میں دونوں طرح سے ناظرین یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ہادی اکبر، امن کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے عرب کے اس خطے میں، جسے آج ہم سعودی عرب کہتے ہیں، اس خطے میں برائیاں اپنے عروج پر تھی. ایسی تھی جیسے کہ ابھی سوامی جی نے کہا کہ راکشسوں کے کسی دیش میں، راکشسوں کے کسی ملک میں، دانووں کے کسی ملک میں برائیاں ہوتی ہیں. جہاں شراب اچھی چیز تھی، جہاں مرد اور عورتوں کے جائز اور ناجائز تعلقات اچھی بات تھی، جہاں عورتوں اور لڑکیوں کو بے عزتی کا سامان سمجھا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، جہاں لوگ مال و دولت کے لیے ایک دوسرے کے گلے کاٹ دیتے تھے، جہاں سب کچھ انسان کا اپنا دل، اپنا جسم تھا، جہاں جس کا جو جی چاہتا تھا وہ کرتا تھا. ایسے ماحول میں حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان برائیوں کے درمیان چھائی کی طرح آپ نے پرورش پائی، آپ پیدا ہوئے اور آپ سے اللہ نے سارے سہارے چھین لیے. اور اس کے باوجود ہر وہ موقع دیا جو کسی بچے کو بگڑنے کے لیے سنہرا موقع ہوتا ہے. یعنی کسی بھی بچے کو اس کو برائیوں کی طرف جانے سے اس کا باپ روکتا ہے. حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ان کی پیدائش سے پہلے انتقال فرما گئے. تو اب چھوٹے سے بچے کو روکنے والا باپ نہیں ہے. جہاں ہوش سنبھالا، جہاں اچھائی اور برائی سمجھ میں آنی شروع ہوتی ہے 6 سال کی عمر میں، وہاں پر اللہ رب العزت نے ان کی ماں بی بی آمنہ کو بھی واپس بلا لیا. اور ذرا سا سمجھداری کی طرف آتے ہیں. 8 سال کی عمر تک، ہمیں شعیب بھائی نے جو بتایا اس کی سمری میں پیش کر رہا ہوں. 8 سال کی عمر تک دادا بھی چلے گئے. اس سے آگے بڑھتے ہیں شعیب بھائی. یہ ہادی اکبر، یہ امن کے پیغمبر کی انفیکٹ نشو و نما ہو رہی ہے، یہ ان کی پرورش ہو رہی ہے اور اس میں نگہبانی اللہ رب العزت کی طرف سے ہو رہی ہے. تو میں چاہتا ہوں اور تفصیل میں آپ بتائیں. 8 سال سے آگے بڑھیں. میں کہہ رہا ہوں کہ 8 سال سے لے کر کے بڑی عمر تک یہ رہنمائی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ شراب ان کے منہ میں 40 سال تک نہیں منہ میں گئی. میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی جو مذہبی دین تھا، جو ریلیجن تھا، جو دھرم تھا، وہ مورتی پوجا تھی. وہ مورتی پوجا کی طرف اپنی طرف جھکا نہیں. اور جہاں پر ماحول تھا جھوٹ بولنے کا، مارنے کاٹنے کا، وہاں پر وہ اپنے منہ سے ایک غلط شبد اور جھوٹ نہیں بولے. ایک مرتبہ کا واقعہ میں بتاتا ہوں کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر گانا بجانا ہو رہا تھا، وہاں اس طرف اپنی عمر میں 10-15 سال کی عمر رہی ہوگی، وہاں چلے گئے. وہاں جانے کے بعد حالانکہ غلط تھی، گانا بجانے کو آتی، اللہ پاک کا کرنا یہ ہوا کہ وہاں پہنچتے کے ساتھ ان کو نیند طاری ہو گئی. الحمدللہ. وہ وہاں پر سوئے رہے. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں نا، اوپر سے حفاظت ہو رہی ہے، اوپر سے نیند طاری ہوگی، سوئے رہے. قبل جب بیدار ہوتے تو معلوم ہوتا سارا معاملہ سب ختم ہے. تو یہاں تک کہ دیکھیے کہ بچپن سے لے کر کے 40 سال کی عمر تک بغیر داغ کا ایک شخص جو ہے ایسے ماحول میں جہاں پر داغدار ہونا لازم ہے، کامن، ہر کوئی ویسے ہی ہے، ایسے ہی برائی میں ہے، لیکن وہ شخص جو ہے ایسا بڑھتا ہے. 40 سال کی عمر ہوتی، آخر عمر میں وہ پہنچ جاتے ہیں غار ہرا میں. آخر میں بعد میں آتے ہیں. یہ پہلے 25 سال تک آتے ہیں. 25 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ 25 سال تک. ناظرین، وقت ایک چھوٹے سے بریک کا ہے، حالانکہ گفتگو اجازت نہیں دے رہی، لیکن پھر بھی مجبوری ہے. آپ کہیں جائیے گا مت، ہم ابھی بریک سے واپس آتے ہیں. رنگ و نور، ایک دینی مشاعرہ، بہترین اشعار و افکار کا گلدستہ، ہر جمعہ دوپہر 2:30 بجے اور شام 7:30 بجے، صرف آئی پلس ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے.
सिर्फ i+ टीवी पर बेहतर जिंदगी के लिए। सफाई, इस्लाम और मुसलमान। शेख अब्दुल वाजिद मदनी से जानिए सफाई का क्या है मकाम इस्लाम में। हर पीर दोपहर 3 बजे और रात 9 बजे। सिर्फ i+ टीवी पर बेहतर जिंदगी के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मिस्कीन वो नहीं है जिसके पास दिरहम व दीनार ना हो, बल्कि मिस्कीन वो है जो क़यामत के दिन आएगा, उसके पास नमाज भी होगी, उसके पास रोज़ा भी होगा, उसके पास ज़कात भी होगी, उसके पास हज भी होगा और उसके अलावा दीगर आमाल होंगे, लेकिन कोताही की होगी बंदों के हुकूक की अदायगी में। हुकूकुल इबाद। जानिए शेख अब्दुल जब्बार से आलमे इस्लाम में इंसानों के क्या हैं हुकूकुल इबाद। हर सनीचर दोपहर 2:30 बजे और रात 9 बजे। सिर्फ i+ टीवी पर बेहतर जिंदगी के लिए। अपने DTH और केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें। फ्री टू एयर। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है। आइए इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। स्वामी जी, आपने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बारीकी से पढ़ा, तो आपकी जो ये पैदाइश से 25 साल तक की उम्र है, इसके बारे में आपने कोई ऐसी बात पढ़ी जिसने आपको सबसे ज्यादा मुतासिर किया हो? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ने के बाद सबसे पहली हमारे ऊपर जो असर पड़ा वो कुरान मजीद को, जो मैंने समझा था कि कुरान मजीद में आयतें ये आयतें लड़ाई के हैं, आतंकवाद के लिए हैं, तो एकदम नजरिया बदल गया। मेरा नजरिया ये हो गया कि ये युद्ध जो हुआ, जो युद्ध का हुक्म हुआ कुरान मजीद में, वो आतंकवाद को समाप्त करने के लिए, वह बुराइयों को समाप्त करने के लिए हुआ, और तब हुआ जब कोई रास्ता नहीं बचा। तो सबसे बड़ी चीज ये मैंने महसूस की, मैं लोगों से कहता भी रहता हूँ, अगर कुरान मजीद को समझना है तो सबसे पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ो, और कुरान मजीद समझने का आईना है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मेरे समझ से कि कुरान मजीद की एक एक अच्छाई हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अच्छाई बन गई। बल्कि हम इस शब्दों में कहें कि कुरान मजीद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी, उतरने के बाद आपके दिल में उतरी, और दिल से उतरने के बाद आपके कर्मों में उतर गई। आपका एक एक कर्म कुरान मजीद में अल्लाह के हुक्म के अनुसार हुआ। बेशक अल्लाह पाक कलाम पाक में फरमाते हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग डॉक्टर शुएब साहब, के अल्लाह रब्बुल इज्जत कलाम पाक में फरमाते हैं कि नहीं फरमाते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब तक कुछ, जब तक हम उन्हें फरमाने के लिए नहीं कहते। जी, आज भी पढ़ी। यहाँ मुझे सच्ची बात कह रहे हैं। यहाँ मुझे कुरान मजीद की एक आयत याद आ रही है। कुरान मजीद के सूरा 41 आयत नंबर 34 में है कि भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तो लोगों की सख्त बातों का ऐसे तरीके से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो। ऐसा करने से तुम देखोगे कि जिसमें और तुम में पहले दुश्मनी थी, अब वो तुम्हारा गहरा दोस्त। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पूरे जीवन में कभी किसी के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं किया, नरमी ही नरमी रही सदैव। और दूसरी आयत है सूरा 7 की आयत नंबर 199, उसमें अल्लाह का हुक्म है, ऐ मोहम्मद माफी का तरीका अपनाओ और भलाई का हुक्म देते रहो और जाहिलों से किनारा कर। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही शब्द जानते थे, माफी माफी और माफी। क्या बात किया। और दूसरा शब्द गुस्सा रोकने का दुनिया में सबसे अच्छा तरीका अगर किसी ने बताया तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, माफ कर दो, गुस्सा खत्म। जी, इस सबसे ज्यादा मैं इसी चीज से प्रभावित। बड़ी अच्छी बात आप बता रहे हैं। मैं अपने सिलसिलेवार स्क्रिप्ट वाइज आगे लेके चलूं, उससे पहले डॉक्टर शुएब साहब आपसे माफी के हवाले से पूछना चाहूंगा। बदला लेने के लिए जो सबसे बड़ा मौका मुसलमानों के पास था वो फतेह मक्का का मौका था, क्योंकि सबसे ज्यादा तकलीफें, सबसे ज्यादा दुख, सबसे ज्यादा इस्लाम दुश्मनी और सबसे ज्यादा कत्ल गारत गरी अगर किसी ने की थी तो मक्के वालों ने की थी। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके दोस्तों, आपके खानदान वालों, आपके कबीले वालों और आपके साथ रहने वालों और मुसलमानों पे वो जुल्म ढाए थे जो आज भी सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब वही हादी अकबर रसूल मकबूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लश्कर के साथ उस मक्के को फतह करते हैं, तो उसके बाद क्या उन साहबा इकराम का जो उन गलियों में दौड़ाए गए थे, जो मारे गए थे,
पीटे गए थे, जी। उनके ऊपर क्या बदले का गलबा होगा, जरा बताइए, डिटेल में बताइए थोड़ा। बदले का गलबा तो जाहिर है नेचुरल था। मतलब 10,000 का लश्कर, 10,000 का पूरा गिरोह, 10,000 कितना होता है उस जमाने में, और वो आ रहा है और वहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था, अपनी ऊंट के ऊपर बैठे हैं, इतनी ह्यूमिलिटी के साथ में, इतने तवाज़ुन के साथ में इस तरीके से दाखिल हो, और दाखिल होते होते किसी एक ने आवाज दी, आज है बदला लेने का दिन। वो जोश आया, क्योंकि वो लोग को पता था कि भाई इस तरीके से हमको परेशान किया गया, इस तरीके से हमको घर से बेघर किया गया, हमको भगाया गया, हमको मारा गया। सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के उनको ऊंट पकड़ करके उनके 2 बदन के चीर दिया गया, है कि नहीं? और बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सीने के ऊपर बड़ा सा पत्थर रख करके कहा कि बाज आ जाए, लेकिन आहद करते रहे। इस तरीके से बेशुमार मज़ालिम, इसी वजह से कुछ सहाबा चिल्ला उठे कि आज तो बदले का दिन है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठाते हैं अपना सर जो झुका हुआ है, उसको कह नहीं नहीं, आज तो रहम का दिन है, माफी का दिन है। माफी का दिन है, रहम बदले का दिन नहीं है, बदले का दिन नहीं है, रहम का दिन है। और जो भी सुफियान के घर के अंदर दाखिल हो जाए, जो कट्टर दुश्मन था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी अमन पा गया। तो इस तरीके से सारे लोगों को अमन दे दिया। हालांकि होना ये चाहिए था, अगर ये कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद ये था कि लोगों को मार काट करके खत्म कर दे, तो ये सबसे अच्छा मौका था मार काटने का, सबसे अच्छा फाते बन के घुसे फाते हैं। बन के सबसे अच्छा मौका था मार काटने का। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल मार काटने की बात नहीं। हम मारने काटने की बात कैसे कर सकते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि सारी इंसानियत जो है वो जन्नत, जिसके लिए हम ये ख्वाहिश रखते हैं कि सारी इंसानियत जन्नत में जाए, उसको मार करके हम जन्नत में कैसे पहुंचाएंगे? कैसे पहुंच सकते हैं उसको मार करके हम जन्नत में कैसे पहुंच? स्वामी जी, हजरत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बड़े इवेंट पे आम माफी कह रहे हैं, आम जो कोई सुफियान के घर में दाखिल हो जाए, जो सबसे बड़ा दुश्मन है, उसे माफी मिल गई। अच्छा, फिर आपने पढ़ा होगा आगे, मैं चाहता हूँ आप अपनी जबान से बयान करें, क्योंकि आपने पढ़ा है कि उस वक्त जो जंग के कैदी आते थे तो आप उनको, एक आदमी दूसरे को नल सिखाए और चला जाए, ये सब चीजें आप पे किस तरह से असरअंदाज हुई? क्या आपका पहला रिएक्शन क्या था जब इन चीजों को पढ़ना शुरू किया आपने? तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? पहला रिएक्शन था कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल था, जो अखलाक था, उसको पढ़ने के बाद मेरे मुंह से एक ही चीज निकली, न भूतो न भविष्य। ऐसा इंसान न कभी पैदा हुआ है न कभी पैदा होगा। और सबसे बड़ी चीज जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में थी, आपने बदला लेने के लिए कभी नहीं सोचा, और इंसानियत का दर्जा जो था हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन में, वो सबसे ऊपर था। आपने न तो उसमें यहूदी देखा, ना कोई मूर्ति पूजक देखा, ना ही जो है ईसाई देखा, कोई नहीं, केवल इंसान की नजर से देखा। फैसला अगर भी देना और न्याय करना हुआ तो भी वो इंसान की नजरिए से फैसला दिया। ये सबसे बड़ी खूबी थी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और हमारे जीवन में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना प्रभाव पड़ा है कि अगर मैं ये कहूँ कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे गुरु हैं और मैं आपका एक अनुयायी हूँ, तो ये कहने में मुझे फख्र महसूस होगा। क्या बात है नाजरीन, मुझे स्वामी जी की बातें सुन के एक मशहूर शायर चंद प्रकाश जौहर बिजनौरी का शेर याद आता है कि मैं हिंदू हूँ मगर ईमान रखता हूँ मोहम्मद पर, मैं हिंदू हूँ मगर ईमान रखता हूँ मोहम्मद पर, कोई अंदाज तो देखे मेरी काफिर अदाई का। स्वामी जी, आपको देख के ये ख्याल आया, बहुत बड़े शायर थे चंद प्रकाश साहब, उन्होंने ये शेर कहा था। आइए शुएब भाई, अब ये 25 साल से 40 साल की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये बड़ा अहम, मैं जब पढ़ता हूँ या देखता हूँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका का एक यही पीरियड मुझे ऐसा नजर आता है जो थोड़ा सा, जिसके बारे में लोग कम जानते हैं या जिसके बारे में कम बात की गई है। ये वो पीरियड है कि जब अवामी या आम जिंदगी से आप ज्यादातर दूर रहे, और जब शादी की आपने 25 साल की उम्र में, बीवी खतीजा से आपने शादी की, तो उसके बाद उस वक्त तक तो कारोबार भी आपने खूब किया, लेकिन उसके बाद कारोबार में भी कमी आई कुछ, और ये मेहनतें रियाजतें भी बढ़ गई, गारे हिरा की तरफ जाना शुरू हो गया। तो 15 साल का जो ये पीरियड है, इस पीरियड के बारे में हमें कुछ बताइए। 25 साल की उम्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उससे पहले ही मतलब खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिजनेस वूमेन थी, तो उनको पता चला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि अच्छे आदमी हैं, होनहार हैं, तो उनको खादिम मतलब अपने बिजनेस संभालने के लिए सीरिया के लिए हायर किया। तो बिजनेस संभालने के लिए हायर किया, उनके साथ में दूसरे भी लोग थे। तो सीरिया जाने के बाद में जो बिजनेस पे वापस लौटते हैं तो जबरदस्त फायदा होता, और जो रास्ते भर जो खादिमों ने देखा कि जो उनका हाव भाव था, जिस तरीके से बातचीत थी, जिस तरीके से उनका डीलिंग थी, वो मुतासिर करे, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन खदीजा रज़ी अल्लाह ताला को दी। ठीक है, मैं कहता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, हम में से जो दुनिया में जो लोग हैं, कोई एक चीज में टॉप होता है,
कुछ लोग जो है 2 चीज में टॉप होते हैं, कोई चीज 3 चीज, कोई हर मामले में टॉप नहीं हो सकता। मास्टर ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ ऑल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखो, हर मामले में, हर मैदान में वो टॉप है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कैसे मुमकिन होगी? अल्लाह ही की तरफ से बात होगी तब तो होगा ना। अब ये बात जब खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को मालूम होती है कि ये इतने अच्छे हैं और इतना हुनर है, तो वो पैगाम देती हैं शादी के लिए। खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र जो है 40 साल की उम्र है, 40 साल की, और ये 25 साल के हैं। सवाल यह है कि हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला ने आपके साथ शादी करने की बात सोची, समझ में आती है बात। एक बिजनेस वूमन है, उनको एक मोस्ट एलिजिबल बैचलर ऑफ द एरिया, बल्कि ऑफ द एरा उनके सामने है और वो उससे शादी कर सकती है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक शख्स जो खुद 25 साल जिसकी उम्र है, जो मोस्ट एलिजिबल बैचलर है, मक्के और आसपास जहाँ जहाँ के लोग उनको जानते हैं, वहाँ की तमाम खूबसूरत औरतें और लड़कियों के माँ बाप उनसे अपनी अपनी बेटियों की शादी करना चाहते हैं। मोस्ट एलिजिबल बैचलर इसलिए मैं कह रहा हूँ, और जिनकी शराफत, जिनकी अमानत, जिनकी खूबसूरती और उनकी वजाहत के चर्चे दूर दूर तक हैं, उनके लिए शादी का ख्याल दिल में आ जाना हजरत खदीजा के लिए फाइन है। लेकिन हजरत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शादी के लिए हाँ किस बुनियाद पे कह दी? वो क्या चीज थी जो मुहर्रिक बनी, जिसने तहरीक दी, जिसने रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये शादी करवाई? दूसरे मजहब में जो भी अवतार हैं या महापुरुष आए, उनकी जिंदगी में चमत्कार है, ये काम चमत्कार से कर दिया। जो चमत्कार ही वाली जो चीजें होती हैं वो अव्यवहारिक होती हैं, असल जिंदगी में वो नहीं होती, क्योंकि आम आदमी उसको अपने ऊपर उतार नहीं सकता उस अमल को, क्योंकि वो चमत्कार है। अगर हम किसी अवतार ने कोई चमत्कार किया तो हम उस अमल को अपने ऊपर कैसे उतारेंगे? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पूरे जीवन में कहीं कोई चमत्कार नहीं किया, क्योंकि चमत्कार जो है वो अल्लाह ही करता है। अल्लाह ने अपने महबूब को अपनी तरफ बुलाया, मिराज करवाया। उम्मे हानी के घर में है और जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं बुराक लेकर के, बुराक पर बैठते हैं, सीधे यरूशलेम पहुंचते हैं, वहां पर सारे अंबियाओं की इमामत करते हैं, वहां से मिराज जो एलिवेटर है उसमें बैठते हैं, सीधे आसमान पर पहुंचते हैं और वहां पर सब पूरा सैर करके वापस आते हैं और उम्मे हानी को बोलते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ में। उम्मे हानी बोलते हैं खामोश रहना, किसी से बोलना नहीं, कोई यकीन नहीं करेगा, सब झूठा समझेंगे आपको। नबी कहते नहीं, ये तो हुआ है मेरे साथ में, मैं तो सबको बोलूंगा। والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب